in my eyes. How badly he had hurt me and how bitterly we had fought. Only death had put an end to everything. Hegde's last days and death. ಆ ಒಂದೂವರೆ ಪುಟ ಅದು ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. After the United Front government fell in 1998 and Vajpayee became Prime Minister for 13 months after his 13-day stint before Gowda, Hegde, who had partnered with BJP in Karnataka, became Commerce Minister. He did not contest the February 1998 election but was in the third year of his 6-year Rajya Sabha term. Even then, Gowda had full information on Hegde and his activities. Hegde used to go to the US via Singapore to see his new partner who had delivered twins there. When Vajpayee government fell by one vote in 1999, Yes. Hegde attempted to prop up an alternate government by approaching the left and other regional parties. Vajpayee came to know of this and was terribly disappointed with Hegde. He immediately recommended the dissolution of the parliament and went for fresh elections. Yes. After he came back to power in April 1999, he did not entertain Hegde. That was the end of Hegde's political career. He was loyal to nobody, Gowda recalled. Yes. There is one interesting anecdote from the time that Hegde was Commerce Minister. Gowda accidentally was seated next to him in an Air India flight between Bangalore and Delhi. Dead. The airlines unthinkingly had allocated seats next to each other. Gowda, who had SPG, Special Protection Group, security as former Prime Minister, was the last to board. And since there was no seat vacant, he had to sit next to Hegde. They were meeting each other for the first time after the expulsion episode. And it was embarrassing for both of them. Quote, I said, Namaskara, sir. He did not respond. During the entire duration of the flight, he kept himself busy with magazines and newspapers. At one point, I tried to start a conversation, but he turned his face. I left it at that. Even if they were, unquote, even if they had spoken, one wonders what they would have spoken. After 2000, Hegde's health started deteriorating rapidly. When he was on his deathbed, sometime in December 2003, Gowda went to see him in the hospital. Hegde's wife, Shakuntala Hegde, was present. The boy who typed the noxious booklet by Venkatgiri Gowda was also in the room. He did not sit on the chair meant for visitors, Andre Gaudru. He did not sit on the chair meant for visitors, but sat at the edge of Hegde's bed at his feet. Quote, I spoke about facing death. I spoke about karma. I said, you may be the one to go now. I too will have to follow soon. Unquote. He heard everything, but did not respond. As I was leaving the hospital, MP Prakash, our party colleague, told me that the media waiting outside was keen to have my comments. I left without uttering a word. When Hegde passed away a month later, on 12 January 2004, Gowda checked with Mrs. Hegde if he could come to pay his last respects. Quote, Shakuntala Hegde started crying on the phone. I said, I have not stepped into your house after our showdown. I don't want to hurt you and your children by coming there. She said, don't speak like that. Please come. I went. I paid my respects. Sat alone in a corner for 45 minutes. Nobody, not even my past party colleagues, spoke to me. I told whatever I had to tell the media and came home. I again sought permission from the family to attend the cremation the next day. I sat with common people. My political colleagues were in an enclosure opposite me.
Hegde's face had blackened. When the rituals were drawing to a close, Mrs. Hegde sent for me. I was the last to perform the ritual of putting rice into his mouth. Then the body was kept on the pyre. They all left. I stayed back as the flames went up. I had tears in my eyes. How badly he had hurt me and how bitterly we had fought. Only death had put an end to everything. Unquote. Death did not put an end to everything. The memories of his clashes with Hegde still rankle Gowda's guts. ಹೆಗಡೆಯವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವು. 1998ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸರಕಾರವು ಪತನವಾಗಿ ಗೌಡರ ಮೊದಲು 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1998ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಗೌಡರು ಹೆಗಡೆಯವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೆಗಡೆಯವರ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಗಡೆಯವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೋಟ್ 1999ರಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಹೆಗಡೆಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯ ವಾಜಪೇಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಹೆಗಡೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಭ್ರಮನಿರಸನಗೊಂಡರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಸತ್ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರು 1999ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಗಡೆಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕೋಟ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೌಡರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಗಡೆಯವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ SPG ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗೌಡರು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಏರಿದರು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೀಟು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಹೆಗಡೆಯವರ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯ ನಂತರ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಜುಗರದ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಂದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಿಂದ ಮುಖ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಮುಖ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಗೌಡರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೂ ಏನು ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. 2000 ಇಸವಿಯ ನಂತರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2003ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೌಡರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಗಡೆಯವರ ಪತ್ನಿ ಶಕುಂತಲ ಹೆಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗೌಡರ ಹೀನಾಯಮಾನವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದ. ಗೌಡರು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಟ್ ನಾನು ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು, ನಾಳೆ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಏನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ MP ಪ್ರಕಾಶ್ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಒಂದೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ಇದಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 12 ಜನವರಿ 2004ರಂದು ಹೆಗಡೆಯವರು ನಿಧನರಾದಾಗ ಗೌಡರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಟ್ ಅವರು ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಜಗಳದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದರು.
ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 45 ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನನ್ನ ಎದುರಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೆಗಡೆಯವರ ಮುಖ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯವನಾಗಿ ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಕಾಳು ಹಾಕಿ ಬಂದೆ. ಆನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಚಿತೆಯ ಮೇಲೇರಿಸಿದರು. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದೆವು. ಸಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿತ್ತು ಅನ್ಕೋಟ್. ಗೌಡರು ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದರೂ ಸಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೆಗಡೆಯವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನೆನಪುಗಳು ಅವರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಆ ನೋವು ಅವರ ಕರುಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಹಿಂಡುತ್ತಿದೆ.